امت کا ایک حصہ جو کئی سالوں سے پریشان ہے فلسطین، تو اس کے واسطے بھی آپ لوگ خاص دعا کرو اور خوشی وعلیکم السلام، عید مبارک، صدق عید اللہ مبارک۔ العظیم۔ سلامتی والا بنا دیا لوگوں کے نظر میں۔ کل کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک آپ سب کو۔ تو آج ایک بہت اچھا دن ہے۔ چلو اب میں ریڈی ہو گئی ہوں تو نماز تو پڑھ لیا، اب عید گاہ کو جا کے وہاں کا ماحول دیکھیں گے۔ اور آج ایک قربانی کا دن، اب سب تمہیں بہت سارے لوگ قربانی دیتی ہیں، تو آپ سب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا حصہ زیادہ تر غریبہ میں بانٹو۔ تو چلو ہمیں آج کا دن پورا ہمیں ولاگ میں تم دکھاتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ یہاں کا روڈ بھی بلاک تھا، تو دیکھنا آپ کیا انتظام کر کو ہیں وہاں، کیسا نماز کو کیا اجازت ہے یا نہیں، تو وہ بھی دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ اطمینان تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے انٹری۔ اطمینان تو اب بھی آ رہی ہیں، 9:30 بجے جماعت یہاں۔ اور ایک توپ ڈل جائے گا تو چلنے ہوتا نہیں، پاؤں لمبے رکھنے سے ہوتا ہے، چھوٹے رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ بچے سب جا رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ کیا پبلک ہے، تو ان کا روڈ بلاک ہے لیکن ادھر نماز پڑھ سکتی۔ تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد۔ اور یہ روڈ کا بھی کیا کنسٹرکشن چلے گا ہے، تو یہاں نماز پڑھ نہیں سکتے، تو پورا ادھر وہ سائڈ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ گاڑی الا کا انتظام اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پیچھے جانے کا ماحول نہ بنائیں، یہاں جو ہے وضو سیدھے اندر آ جائیں۔ عیدگاہ کے سامنے کا حصہ خالی ہے، درمیان کا حصہ خالی ہے، پیچھے جانے کا ماحول نہ بنائے، ہم ان سے گزارنے کا ماحول بنائیں۔ اگر آپ پیچھے صفحے بنائیں گے، درمیان کا حصہ خالی رہے گا، نماز کھڑی ہوگی، پھر دشواری ہوگی۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو احباب پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آنے والے احباب ان کو سمجھا کر سامنے لے کر آئے۔ ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ نماز کے بعد 2 جنازے ہیں، ایک سنتے پیٹ کے تابو صاحب کا اور ایک گرسیٹ کے ایک ماں صاحب کا۔ دعا کے فوراً بعد جنازے ہیں۔ عیدگاہ والے کی طرف سے ماشاءاللہ جنازہ بھی ہے عید کے دن۔ پیچھے جانے کا ماحول نہ بنائے، سیدھے اندر آ جائے، اندر آ جائے، آنے والوں کو راستہ دے۔
दूसरी नमाजों में सीधे हाथ होने वालेकुम सलाम तुमना भी ईद मुबारक जो जनाजे हैं हैं ये कह सकते बैठे पुलिस डिपार्टमेंट साहबों के दूसरे आमिना जी उनसे इंशाल्लाह इनकी जनाजे की नमाज फौरन दुआ के खड़ी हो जाए। अपनी अपनी सफों की तरतीब से ही खड़े जाए, सामने ना बढ़े।
وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم خصوصا على أول صحابة وأفضل بالتحميد أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد جزيل المحسنين صدق الله العظيم محترم ذی وقار لائق صدر احترام علماء کرام تب جا کر میں اللہ کا ذکر کروں گا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کے خاطر اللہ کے محبوب کے ذریعے اپنے جانوروں کا آدھا رزق قربان کر دیا لیکن اللہ کی محبت میں اتنے گہرے ہو چکے تھے اتنا مضبوط رشتہ ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے ایک اور مرتبہ سننے کی خواہش جاگ اٹھی فرشتے نے کہا اب بھی اسے نہیں سناؤں گا جو آدھا ریوڑ جو دولت تمہارے پاس بچی ہے وہ آدھا ریوڑ بھی دینا پڑے گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت کے خاطر وہ بقیہ ریوڑ بھی دے دیا لیکن ابھی اللہ کی محبت جیسے جیسے اللہ کا نام سن رہے ہیں محبت بڑھتی جا رہی ہے اب وہ دولت سے خالی ہو گئے اب کچھ بھی نہیں ہے ریوڑ ختم ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو اس ریوڑ کے لیے چرواہی کی ضرورت اب جان کی باری آئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے جبرائیل ہے بادلوں کا فرشتہ آیا اے ابراہیم مجھ سے کوئی حاجت ہے مجھ سے کوئی حاجت ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں آگ میں کھلنے
मैं तैयार हूं। आग की शक्ल में सारी कायनात यही जानती है कि आग जलाती है, मैं भी वही जानता हूं, तुम भी वही जानते हो, लेकिन अल्लाह ने आग को सलामती वाला बना दिया। लोगों के नजर में आग है, लेकिन वो इब्राहिम के लिए ठंडी है। जान लगा दिया, लेकिन अल्लाह ने जान भी लौटा दिया। फिर बारी आई बीवी बच्चे की, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। इनके बदल से जब बेटा हुआ, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हुए, कुछ मोहब्बत ज्यादा हो गई, बेटे से मोहब्बत हुई, बीवी से मोहब्बत हुई, बढ़ गई। कुछ हालात ऐसे बने, इन्हें मक्का ले जाकर छोड़ना पड़ा। इनकी मोहब्बत थोड़ी जागी, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया। फलस्तीन से लेकर कहां गए, मुल्क शाम से लेकर कहां गए, मक्का गए। जब वापस जा रहे थे तो बीवी हाजिरा परेशान हो गई, या इब्राहिम आइना तज़हब वततफ़ना, इब्राहिम कहां जा रहे हो, हमें छोड़कर कहां निकल पड़े हो। बिहाज़िल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही इंsun वला शै, ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हो, यहां कोई इंसान का नामो निशान तो दूर की बात, यहां इंसान भी नहीं है, यहां परिंदा भी नहीं है, कोई चीज यहां नहीं है, यहां छोड़कर जा रहे हो। आंखों में आंसू जारी हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। एक हाथ में बीवी हाजिरा के गोद में बेटा है, बच्चा है छोटा सा, दूसरे हाथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ी हुई है। कई दूर तक चलती हैं, 2 दफा सवाल करती हैं, या इब्राहिम ऐन तज़हब वततरुकुना बिहाज़िल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही इंsun वला शै। कुछ भी जवाब नहीं देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू जारी होते हैं, मुड़कर बीवी को नहीं देखा। ये अल्लाह को बताना चाहा कि या अल्लाह, मेरे दिल में मेरी बीवी की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में मेरे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में मोहब्बत है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत है। जब बच्चा फलम्मा बलग माअ साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका, नींद में 3 रात तक जब मुसलसल बेटे को कुर्बान, ख्वाब में कुर्बान करते हुए जब देखा तो ये समझ गए अल्लाह का हुक्म है। तैयार करके इस्माइल ज़बीहुल्लाह को लेकर जाते हैं, छुरी हाथ में लेकर बगल में रखकर। तो घर में नहीं बताया, घर से जब निकले तो पता नहीं था, रास्ते में बताया कि बेटा मैं देखता हूं हाथ में कि मैं तुम्हें कुर्बान करूं हाथ में अल्लाह के नाम पर। किस नाम पर? जब के बच्चा खेलने कूदने के लायक हो गया, बाप के काम में हाथ बटाने के लायक हो गया, चलने फिरने कूदने के लायक हो गया, अब अल्लाह आज़माइश में मुब्तला कर रहा है कि इब्राहिम के दिल में कहीं मुझसे ज्यादा मोहब्बत बेटे की तो नहीं है। अगर अल्लाह हुक्म देता तो जिब्राइल के जरिए से देता, अगर जिब्राइल के जरिए से दे देता तो ये हुक्म हो जाता, हुक्म होता तो अदा करना पड़ता, लेकिन अल्लाह ने आजमाइश की, आजमाया, ख्वाब में दिखलाया अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ख्वाब के जरिए जब मुसलसल 3 दिन ख्वाब देखे तो बेटे को लेकर निकले। मेरा लंबा वाकया है, आप हजरात का वक्त लेना नहीं चाहता। तो जब लेकर निकले हैं, बेटे से क्या कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि, रास्ते में, ए बेटे तेरी क्या राय है, मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहा हूं। इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे ने कहा, या अबती इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आप उस काम को कर गुजरिए जिस काम का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसमें देर न कीजिए। मुझे आपसे बेहतर अल्लाह मिलेगा, दुनिया से बेहतर जन्नत मिलेगी, आप देर न कीजिए। जब दोनों कुर्बान गाह पहुंचे हैं तो
चलते वक्त मेरे गले पर जब छुरी चलेगी, आप चलाओगे, अपने कपड़े सिमट लेना ताकि मेरा खून न लग जाए। इन कपड़ों के साथ अगर तुम मेरे मां के पास जाओगे, मेरी मां को बड़ी तकलीफ होगी, मेरी मां बड़ी तड़पेगी, मेरी मोहब्बत में आंसू बहाएगी। अब्बा जान, अपने कपड़ों को क्या कर लेना, सिमट लेना। आगे इरशाद फरमाया, कुर्ता निकाल कर दिया, कहा कि अब्बा जान, जब मां की खिदमत में आप जाओगे तो पहली चीज मां को सलाम अर्ज करना, सलाम अर्ज करना। और इस कुर्ते को मेरे मां के हवाले कर देना। जब जब भी नौनिहाल छोटा सा बच्चा, लाडला बच्चा याद आ जाया करे तो इस कुर्ते को देखकर मेरी मां को तसल्ली मिल जाएगी। इस कुर्ते को देखकर तसल्ली मिल जाएगी। आगे इरशाद फरमाया कि अब्बा जान, आप मेरे गले पर छुरी जल्दी से पहनना, कहीं अल्लाह के हुक्म में देर ना हो जाए। अब आगे इरशाद ये भी फरमाया, मुझे पेशानी के बल पर लेटा देना। कभी ऐसा ना हो कि बाप तो बाप होता है, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चा, उसके गले पर जब छुरी रखने का जब वक्त आ जाए तो बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, मुझे पेशानी के बल पर लिटा देना। जब ऐसे अल्फाज इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या गुजरी होगी, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। बेटे को गले से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, कितना मेरा प्यारा बच्चा है, अल्लाह के हुक्म में कितना मेरा मददगार है। कैसी औलाद है मेरी, अल्लाह के हुक्म में कैसी मददगार साबित हो रही है, कैसा बाअदब लड़का है, कैसे ऊंचे अखलाक है मेरे बच्चे के। गले से लगाकर रोने लगे। आज हमारी औलादें पूरी दुनिया मां बाप की खिदमत पर मिलती है। नसीबा जो बनता है मां बाप की खिदमत पर, दुआओं पर नसीबा खुलता है, बढ़ता है, किस्मत जागती है, चमकती है। आज के नौजवानों का आलम देखो, छोटे छोटे बच्चों का आलम देखो, मुसलमानों के गलियों में जाओ, खौफ निकल चुका है बच्चों के दिलों में। गलियों के बच्चों में मुसलमानों के खौफ निकल चुका है। अगर कुछ डांट की तो जरूरत दूर की बात है, बच्चे खेलते हुए सड़क पर अगर चलो बेटा बाहर हो जाओ, इस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं आज कौम के बच्चे। कैसे वाक़यात हो रहे हैं, बच्चे मां बाप को घरों से निकाल रहे हैं, आखिरों को हजारों में डाल रहे हैं, अपनी दुनिया को भी हजारों में डाल रहे हैं। मां बाप की खिदमत का अजर अल्लाह आखिरत में देता है और दुनिया में भी देता है। माल और दौलत में बरकत देता है मां बाप की खिदमत से। ये इस तरह बांध ले, इस जनाजे की नमाज फर्जुल किफाया 4 तकबीरों के साथ नमाज अदा करता हूँ आस्ते अल्लाह से। दुआ इस मेहता के लिए तरफ हूँ क़िबले के ताबे से। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بہت ساری پبلک ہے، بہت ہے پبلک. لاسٹ ٹائم میں جو آیا تھا تب بہت سارے آدمیاں پہچان لیے تھے، تو اس کے واسطے بار ماسک ڈالنے کا گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. دو جنازے جا رہی ہیں، ایک سے دو. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو قبر میں آسان کرے، سوال جواب میں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اچھے دن میں ایک کسی کے گھر میں انتقال ہو کو ہے، اور جو لوگ بھی قربانی دیتی ہیں، جیسا حضرت بیان میں بولے، لاسٹ میں ذرا باتاں بولے، میں زیادہ تر غریباں کو زیادہ تقسیم کرنا اور پورے رشتہ داران کو جا کو ملو، ایک خوشی کا موقع جو سب کو ہمیں ملنا، جا کو ان کو ایک بہانے سے ہمیں ان کو گوشت دے کو مل کو سب کو. ماشاءاللہ پبلک بھی بہت ساری ہے. مبارک بھائی تمہیں عید مبارک. تو پورے آدمیاں خالی ہو رہی ہیں عیدگاہ سے، تو عید کی نماز بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، تو پورے لوگ آپ خالی ہو رہی. تو چلو ہمیں بھی چلیں گے. اگر ویڈیو پسند آیا رہا تو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو. چلو ملیں گے. آپ سب کو پھر سے ایک بار عید مبارک. سب اپنا خیال رکھو، اور امت کا ایک حصہ جو کئی سالوں سے پریشان ہے، فلسطین، تو اس کے واسطے بھی آپ لوگ خاص دعا کرو. خوشی کا موقع ہے، تو ہمیں ایک ہمارا حصہ نہیں بھولنا، تو اس کے لیے بھی دعا کرو. تو چلو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.